ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. उपस्थिति इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर, जहां मेरा जन्म हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का, उनका जीवन, विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं बल्कि मानवता की भलाई से होती है। साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो नींव रखी है उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर
फल फूल रही है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से हिज मैजेस्टी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। हिज मैजेस्टी द किंग भूटान को नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। भारत और भूटान के बीच विश्वास और विकास की जो साझेदारी है वो इस पूरे विजन के लिए बहुत बड़ा मॉडल है। साथियों, आज जब हम दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इस ग्रोथ को हमारी एनर्जी पार्टनरशिप और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के नेतृत्व में रखी गई थी। हिज मैजेस्टी फोर्थ किंग और हिज मैजेस्टी फिफ्थ किंग दोनों ने ही भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट फर्स्ट का विजन आगे बढ़ाया है। आपके इसी विजन की नींव पर आज भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। आज पर कैपिटा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी भूटान विश्व के सर्वोच्च देशों में से एक है। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice.
తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో విచారణను సిట్ వేగవంతం చేసింది. గతంలో టీటీడీ ఈవోగా పనిచేసిన ధర్మారెడ్డిని సిట్ అధికారులు విచారించారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నారాయణప్ప ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. స్వప్న, తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీకి సరఫరా చేసే నెయ్యి కల్తీ అయిన కేసుకు సంబంధించి సిబిఐ నేతృత్వంలోని సిఐడి తన విచారణను విస్తృతం చేసింది. కొద్దిసేపటి క్రితమే తిరుపతి భూదేవి కాంప్లెక్స్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన సిట్టు తాత్కాలిక కార్యాలయానికి గతంలో వైసీపీ హయాంలో ఈవోగా పనిచేసిన ధర్మారెడ్డి విచారణకు హాజరయ్యారు. దీనికి సంబంధించి తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీకి సరఫరా చేసిన నెయ్యి పూర్తి స్థాయిలో కల్తీ అయిందని చెప్పి విమర్శలు ఉన్న నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగానే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా సిబిఐ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక అధికారుల బృందం ఈ కల్తీ నెయ్యి కేసుకు సంబంధించి విచారణ ప్రారంభించింది. ఈ విచారణలో ఇప్పటికే దాదాపుగా అంటే అక్టోబర్ 4వ తారీఖున గత ఏడాది అక్టోబర్ 4వ తారీఖున ఈ విచారణ ప్రారంభమైంది. ఈ 4వ తారీఖు వస్తే ఒక సంవత్సరం గడుతుంది. ఈ సంవత్సరం పాటు తొలుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం కావచ్చు, ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో సిబిఐ ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక బృందం కావచ్చు సంవత్సరం పాటు విస్తృత స్థాయిలో విచారణ నిర్వహించడం ద్వారా తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీకి వినియోగించే నెయ్యి సరఫరాలో పలు అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నట్లు నిర్ధారణకు వచ్చింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి 23 మంది మీద కేసు నమోదు చేయగా ఇప్పటి వరకు 9 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరిలో అత్యధిక మొత్తంలో తిరుమల శ్రీవారికి లడ్డు తయారీకి వినియోగించే నెయ్యిని సరఫరా చేసిన బోలేబాబా డైరీకి సంబంధించి బోలేబాబా డైరీ డైరెక్టర్లు విపిల్ జైన్ కావచ్చు, పొమ్మిల్ జైన్, అదేవిధంగా శ్రీ వైష్ణవి డైరీకి సంబంధించిన సిఇఓ రాజా రాజేంద్రను, అదేవిధంగా ఏఆర్ డైరీకి సంబంధించిన డైరెక్టరు అపూర్వ చావ్డా, అదేవిధంగా అత్యంత కీలకమైన అంశం టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైసీపీ నేత వైవి సుబ్బారెడ్డి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చిన్న అప్పన్న, అలాగే ఇటీవలనే 2 రోజుల క్రితం బోలేబాబా డైరీకి అధిక సంఖ్యలో ప్రమాదకరమైన రసాయనాలను సరఫరా చేసిన అజయ్ కుమార్ సుగంధి, ఇలా పరువులు 9 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరికి సంబంధించి వీరిని కోర్టులో హాజరుపరిచే సమయంలో రిమాండ్ రిపోర్టు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు సిబిఐ ఆధ్వర్యంలోని సిట్టు దర్యాప్తు చేపట్టిన దాని ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు తయారీకి వినియోగించే నెయ్యి అసలు నెయ్యి కాదని చెప్పి నిర్ధారణకు వచ్చారు. దీంట్లో 68 లక్షల కిలోలు అంటే 2022 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో 68 లక్షల కిలోల నెయ్యిని సరఫరా చేశారు ఈ బోలేబాబా డైరీ నుంచి. బోలేబాబా డైరీ పూర్తిగా ఎలాంటి పాలు కొనుగోలు చేయకుండా, నెయ్యి వెన్న ఉత్పత్తి చేయకుండా కేవలం అంతా ప్రమాదకరమైన రసాయనాల ద్వారా తయారు చేసిన నెయ్యిని తిరుమల శ్రీవారికి లడ్డు తయారీకి వినియోగించే నెయ్యిని సరఫరా చేశారని చెప్పి ఇప్పటికే సిట్టు నిర్ధారణకు వచ్చింది. మాజీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి వ్యక్తిగత సహాయకుడు చిన్న అప్పన్నను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు రూపొందించిన రిమాండ్ రిపోర్ట్ కావచ్చు, ఇటీవల అరెస్ట్ చేసిన అజయ్ కుమార్ సుగంధికి సంబంధించి అరెస్ట్ చేసిన సమయంలో రూపొందించిన రిపోర్ట్ ద్వారా కానీ ఇప్పటికే పలు కీలక అంశాలను గుర్తించిన సిట్టు ఈరోజు అప్పట్లో అంటే 2019 నుంచి 2024 వరకు అదనపు ఈవో కావచ్చు, ఈవోగా పనిచేసిన ధర్మారెడ్డిని ఈరోజు విచారణకు పిలిపించారు. ఈయన సమయంలోనే పెద్ద ఎత్తున నెయ్యి కల్తీ అయిన నెయ్యి తిరుమలకు సరఫరా అయిందని చెప్పి ఆరోపణలు ఉండడం, ఇప్పటికే పలు అంశాలను గుర్తించిన నేపథ్యంలో వాటన్నిటినీ ఆయన ముందు ఉంచి నెయ్యి కొనుగోలుకు సంబంధించి ఎలాంటి నిబంధనలు పాటించారు, బోలేబాబా డైరీ కావచ్చు, వైష్ణవి డైరీ కావచ్చు, లేకపోతే ఏఆర్ డైరీ కావచ్చు, బోలేబాబా డైరీ సరఫరా చేస్తున్న నెయ్యి నాణ్యత లేదని చెప్పి నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత వారిని బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టిన సమయంలో వైష్ణవి డైరీ ద్వారా కావచ్చు, ఏఆర్ డైరీ ద్వారా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి నెయ్యి సరఫరా చేసే సమయంలో చోటు చేసుకున్న అక్రమాలకు సంబంధించి కూడా ఈరోజు గతంలో టీటీడీ ఈవోగా పనిచేసిన ధర్మారెడ్డిని విచారణలో ప్రశ్నించేందుకు అవకాశం ఉంది. 2019 నుంచి 24 వరకు అదనపు ఈవోగా కావచ్చు ఆయన విధులు నిర్వహించిన సమయంలోనే ఈ పూర్తి స్థాయిలో అక్రమాలు నెయ్యి సరఫరాకు సంబంధించి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిన నేపథ్యంలో ధర్మారెడ్డిని మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు వీలుగా సిట్టు పలు ప్రశ్నలు సంధించే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మాజీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డిని కూడా విచారణకు పిలిచేందుకు అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. స్వప్న.
ధన్యవాదాలు నారాయణప్ప. 50 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల ప్రారంభోత్సవాల కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా పెదేర్లపాడు నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. కాపురం, గిద్దలూరు, వెలుగొండపాలెం ఇవన్నీ కూడా కరువు ప్రాంతాలు, నీళ్లే ఉండేటివి కాదు. నేను వస్తే ఒకే మాట అడిగారు, సార్ మీరు ఏం చేస్తారో మాకు నీళ్లు ఇవ్వండి, శ్రీశైలం నుంచి నీళ్లు తెమ్మని అడిగారు. నేనన్నా సాధ్యమా అన్న అప్పట్లో. సాధ్యమా అంటే లేదు సార్, ఎప్పుడో ఒకసారి మీరు ఉన్న నీళ్లు కొన్నన్నా ఇవ్వండి, 5 ఏళ్లకు ఒకసారి ఇవ్వండి, మాకు కరువు లేకుండా బతికే అవకాశం ఉంటుంది, లేకుంటే తాగేదానికి నీళ్లు ఎడారిగా మారిపోతుందంటే ఆ రోజు నేను ఫౌండేషన్ వేసా. నేనే కానీ 19లో కంటిన్యూ అయి ఉంటే 20కి మీకు నీళ్లు వచ్చేటివి. దానివల్ల ఈరోజు ఒక 6-7 ఏళ్ళు ఎనిక్కిపోయింది. అయితే శ్రీశైలం నుంచే కాదు, గోదావరి నీళ్లు కూడా తాగిచ్చి మీకు తీసుకొచ్చి మీకు తాగిస్తా. గోదావరి, శ్రీశైలం 2 వస్తాయి. ఈ 2 వస్తే ఒకసారి ఊహించుకోండి మీరు, ఈ ప్రాంతంలో కరువు అనే మాట ఉంటుందా తమ్ముళ్ళు అని. కానీ మీలో ఒక ఆలోచన రావాలి. కులము, మతము, ప్రాంతం ఇవన్నీ పోవాలి. ఎవరు అభివృద్ధి చేస్తారో, ఎవరు భవిష్యత్తుకు నాంది పలుకుతామో వాళ్ళకు అండగా మనం ఉంటే మన అభివృద్ధి అవుతుంది. వైకుంఠపాళి జరగకుండా ఉండుంటే 2000కు నీళ్లు వచ్చేటివి ఇక్కడికి. మీరు వైకుంఠపాళి ఆట ఆడారు, మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది, మీ కష్టాలు అట్నే ఉండిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. భవిష్యత్తులో అందుకే రాష్ట్ర ప్రజలకు అడుగుతున్నా, సూపర్ 6 ఇస్తున్నావా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఎప్పుడన్నా ఊహించారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఎన్ని కష్టాలున్నా అది నాకే పరిమితం, కానీ మీ ముఖాల్లో ఆనందం చూడాలని చెప్పి ఏకైక లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం. అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఒకప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు ఉండేటివి, ఇప్పుడు సుపరిపాలన, టెక్నాలజీ వాడుతున్నా. లాస్ట్ మైల్లో ఉండే అధికారి కూడా సరిగా పనిచేయకపోతే వారానికి 2 గంటలు నేను ఆర్టీజీఎస్లో కూర్చొని డేగా కన్ను పెడుతున్నా. ఎవరు సరిగా పనిచేశాడు, ఎవరు పనిచేయలేదు, మీకు మెచ్చిన విధంగా చేయించే బాధ్యత నాదని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. మీ అందరికీ మెసేజ్లు వస్తున్నాయా గవర్నమెంట్ నుంచి? IVRS వస్తున్నాయా మీ అందరికీ? వస్తున్నాయంటే చేలిపైకి ఎత్తండి. శభాష్. అటు గవర్నమెంట్ నుంచి పని వస్తాయి, పార్టీ నుంచి కూడా వస్తాయి. నేను నాకు కావాల్సింది మీ సంతోషం, మీ భవిష్యత్తు. దానికోసమే టెక్నాలజీకి పదును పెట్టా, ఎక్కడికక్కడ అనలైజ్ చేస్తున్నా. రేపు రాబోయే రోజుల్లో నన్నెవ్వడూ మోసం చేయలేరని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇది మంచిదవునా కాదా? దీనివల్ల మీకు లాభం అవునా కాదా? ఏ పనికి ఎక్కడికి పోయే పని లేదు. నీ ఫోన్ చాలు, పక్కన MRO ఆఫీస్ ఉంటే అడుగు పెట్టక్కర్లా. నీ ఫోన్లో కొడితే నీకు ఏ సర్టిఫికెట్ కావాలన్నా నీకు ఇప్పించే బాధ్యత నాదని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. టికెట్లు కావాలన్నా, దర్శనానికి ఏర్పాట్లు కావాలన్నా అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లోనే బుక్ అయిపోతాయి. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ, రైల్వే టికెట్స్ కానీ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి మీకు ఏ బాధ లేదు. కానీ మీరు ఇంట్లో పడుకొని సోమరిపోతులైతే మాత్రం అక్కడి నుంచే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. హార్డ్ వర్క్ మానేయండి, స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి. నేను అండగా ఉంటా. ఓసారి మీకు డౌట్ వస్తే నన్ను ఒకసారి తలుచుకొని మీ ఫోను తీసుకోండి, ఆటోమేటిక్గా పనులు అయిపోతాయి. కాబట్టి ఇలాంటి విధానం ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. వారసత్వంగా వచ్చిన సమస్య రెవెన్యూలో ఎంటాడుతూ ఉంది. దాని మీద కూడా శ్రద్ధ పెట్టా. అవసరమైతే కొరడా కూడా తీసుకుంటా. అది పరిష్కారం అయ్యే వరకు చేసే బాధ్యత నాదని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది, ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు చూస్తే
కొత్తగా నేను ఒక వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాను. ఇంటికి ఒక పారిశ్రామికవేత్తం చేయాలంటే మాటల్లో కాదు. అందుకే రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పెట్టి టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ని అందులో లీడ్ చేయమని కోరాను. ఇది కాకుండా 5 ప్రాంతాలకు 5 స్పోక్ మోడల్ పెట్టాను. విశాఖపట్నం 3 జిల్లాలు, రాజమండ్రి గోదావరి జిల్లాలు, విజయవాడ గుంటూరు కృష్ణా జిల్లా, తిరుపతి, ఇక్కడి నుంచి ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, రాయలసీమ మొత్తం కలిసి కడప, కర్నూలు, పాత జిల్లాలు అనంతపూర్ కలిపి అనంతపూర్లో పెట్టాను. విశాఖపట్నం జిఎంఆర్ లీడ్ చేస్తాడు, రాజమండ్రి గ్రీన్కో లీడ్ చేస్తారు, విజయవాడ మెగా లీడ్ చేస్తారు, తిరుపతి అదాని లీడ్ చేస్తారు. అదే మాదిరిగా అనంతపూర్ వచ్చి జిందాల్ లీడ్ చేస్తారు. ఇందులో ఒక యూనివర్సిటీ కూడా తీసుకొచ్చాం. తిరుపతి ఉందంటే ఐఐటిని తీసుకొచ్చాను. ఇలాంటి యూనివర్సిటీలు తీసుకొచ్చి అదే మరి వెంచర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాను. అంటే ఎవరైనా పెట్టుబడి లేకపోతే మీ షేర్ కూడా వాళ్లే పెట్టే విధంగా వెంచర్ క్యాపిటల్ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఇంకో పక్క మెంటరింగ్, మీకు ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ చేయడానికి మెంటర్స్ని కూడా తీసుకొచ్చాం. వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక బ్యాంకర్ను కూడా పెట్టాం. ఈరోజు ఒక ఎంఎస్ఎంఈ పెట్టాలంటే తమ్ముడు ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ పెడుతున్నాడు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్యారంటీ అడగకుండా 80% వాళ్లే డబ్బులు రీఎంబర్స్ చేస్తారు ఎవరన్నా కానీ సిక్ అయిపోతే. దానికి 15% నేను యాడ్ చేశాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి. అంటే బ్యాంకులకు గ్యారంటీ 95% ఎవరైనా కానీ సరిగా చేసుకోలేకపోతే ఆ డబ్బులు కట్టే బాధ్యత గ్యారంటీ మేము ఇచ్చామని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కాబట్టి డబ్బుల ప్రాబ్లం లేదు. మీరు చేయాల్సింది దీంతో మీరు చూస్తే జిల్లా వారిగా ఒక సొసైటీ ఉంటుంది. తిరుపతిలో ఇది ఉన్న జిల్లా కలెక్టరు, జిల్లా మంత్రి జిల్లా లెవెల్లో వాళ్ళు చేస్తారు. నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని పెట్టి ఇలాంటి ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు పెట్టాం. ఇక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే స్టూడెంట్స్ స్కూల్లో ఉన్నారు, కాలేజీల్లో ఉన్నారు, మా డాక్రా సంఘాలు ఉన్నారు. నేనే ఒకప్పుడు డాక్రా సంఘాలు పెట్టాను. మా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు బాగానే ఉన్నాయి. ఆ రోజే పొదుపు ఉద్యోగం నేర్పించాను. దగ్గర 50,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు అప్పు తీసుకొని ₹1 కూడా ఎగ్గొట్టకుండా తిరిగి రీపే చేసే ఏకైక వ్యవస్థ నా తెలుగింటి ఆడబిడ్డలని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీంతో విశ్వాసం పెరిగింది. ఎంత కావాలనో అప్పిస్తారు. ఇంకో పక్క 25,000 కోట్ల రూపాయలు మీ పొదుపు డబ్బులు మీ దగ్గర ఉంది. కాబట్టి మీకు పెట్టుబడికి పెద్ద సమస్య లేదు. మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంటికొక పారిశ్రామికవేత్తం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ సంవత్సరం 1,00,000 మంది ఆడబిడ్డల్ని పారిశ్రామికవేత్తలుగా చేయాలనేది నా సంకల్పం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటి ఆడబిడ్డల్లోనే మైథిలి ఇప్పుడే మాట్లాడింది. మీరు ఎలాంటి పని చేయాలన్నా మీ ఊర్లో ఉండే ముడి సరుకుల ఆధారంగా, మీ తెలివితేటల ఆధారంగా మీరు ముందుకు పోయే పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను ఎప్పుడూ చెప్పాను, 8వ తరగతి నుంచి 7వ తరగతి నుంచి పిల్లలందరూ మీరు ఆలోచించాల్సింది విభిన్నంగా ఆలోచించాలి. మామూలు పుస్తకాల్లో చదువుకుంటూ కూర్చుంటే మీకు నాలెడ్జ్ పెరగదు. మీరు చదువుకున్నది మీ పరిసరాల్లో ఒకసారి చూసి ఏ విధంగా విభిన్నంగా ఆలోచించి ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరు ఆలోచించుకోవాలి. మొన్న ఒక స్టూడెంట్ అతను చేశారు. 7వ తరగతి చదువుతున్నాడు. 7వ తరగతి చదువుతుంటే ఇంట్లో వాళ్ళ మదరు వాళ్ళందరూ కూడా పాలు కాస్తారు, స్టవ్ వెలిగిస్తాం, పాలు పొంగుతాయి. ఒక 2 నిమిషాలు పక్కకు పోతే ఎక్కువ మంట వచ్చినప్పుడు పొంగిపోతాయి. ఆ స్టూడెంట్ అక్కడి నుంచి ఒక ఇన్నోవేషన్ కనిపెట్టాడు. ఆ ఇన్నోవేషన్ ఏంటంటే ఆ స్టవ్లోనే ఒక మెకానిజం పెట్టి పాలు పొంగకుండా ఉండడానికి ఒక మెకానిజం కనిపెట్టాడు. అది ఇన్నోవేషన్ అంటే. పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది,
మీలో ఒక వినూత్నమైన ఆలోచన రావాలి. సమస్యకు పరిష్కారం ఇన్నోవేషన్ ద్వారా మీరు తీసుకురాగలిగితే అదే నిజమైన తెలివితేటలు. అలాంటి ఆలోచన పిల్లలకు రావాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటున్నా. మొన్న మీరు చూశారు, మీ ఊర్లో కూడా ఆపరేట్ అవుతుంది. ఒక అతను ఐఐటి చదువుకున్నాడు. వాళ్ళ నాన్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తని. ఆయన ఏం చేశాడంటే చదువుకున్న తర్వాత ఏం వ్యాపారం చేయాలని ఆలోచించి ర్యాపిడో సంస్థ పెట్టాడు. ర్యాపిడో ఏంటి పెద్ద ఆలోచన కాదు ఇది. అందరికీ మోటార్ బైకులు ఉన్నాయి, అందరికీ ఆటోలు ఉన్నాయి, ప్రజలందరికీ ఆటో కావాలి, రవాణా సౌకర్యం కావాలి. అందరినీ ఆన్లైన్లోకి తీసుకొచ్చి ఎవరికి వాహనం కావాలంటే ఎక్కడ కావాలని ఇచ్చే మెకానిజం తీసుకొచ్చాడు. దానివల్ల 4-5 బిలియన్లు అంటే ఒక 6-7 సంవత్సరాల్లో 10 ఏళ్లలోనే దగ్గర 20,000-30,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు సంపాదించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆలోచన ఒక ఆలోచన, అదే ఇన్నోవేటివ్ ఆలోచన, అదే అతన్ని పారిశ్రామికవేత్తగా మార్చిందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటి ఆలోచనలకు నేను కూడా మీకు దోహదం చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పటికప్పుడు ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటాం. ఈరోజు రైతులు ఉన్నారు, మీరు కూడా ఆలోచించుకోవాలి. మీరు కూడా ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టి మీరు పండించే పంట మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా మీరే మార్కెట్కి పంపించడం కానీ లేకపోతే మీరే పరిశ్రమలు పెట్టుకునే పరిస్థితికి రావాలి. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఆలోచన విధానం మారాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేము తీసుకొస్తాం. రాయలసీమలో హార్టికల్చర్, కోస్ట్లాంధ్రాలో అక్వాకల్చర్, అగ్రికల్చరు, ఇండస్ట్రీ, సర్వీసెస్ పైన పెద్ద ఎత్తున ముందుకు పోతాం. నేను చేసే అభివృద్ధిలో ప్రజల్ని భాగస్వాములు చేయాలనుకుంటున్నాను. మీరు మొన్న చూశారు, రాజధాని 29,000 మంది రైతులు, 33,000 ఎకరాలు భూమి ఉదాత్తంగా ముందుకొచ్చి ల్యాండ్ పూలింగ్లో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేసి తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను. మామూలుగా 20-30 లక్షల రూపాయలు చేసే ఆస్తి ఈరోజు తిరిగి వాళ్ళకు కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చామంటే అది అభివృద్ధి అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. కొంతమంది ముందుకు వచ్చారు. ఏవైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నేను ఒక పిలిపిస్తే వాళ్ళే ఏం చేశారంటే 100 ఎకరాలుంటే ఒక పార్కు తయారు చేసుకుంటున్నారు. పార్కు తయారు చేసి ఎవరు పరిశ్రమలు పెట్టాలంటే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ కావాలనో మేము ఇస్తున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి విధానాల ద్వారా ఒక్క ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా 5 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాం. ఇంకో పక్క ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఇలాంటి పరిశ్రమలు వస్తే ఈరోజు కనిగిరి వెనుకబడిన ప్రాంతం, కరువు ప్రాంతం, ఇక్కడి నుంచి వలసపోయిన వాళ్ళు మాత్రం బాంబేకి పోయారు, హైదరాబాద్ పోయారు, చాలా వేరే ప్రాంతాలకు పోయి అక్కడ డబ్బులు సంపాదించుకొని మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆ పెట్టుబడులు ఇక్కడ పెట్టండి, ఇక్కడ కూడా డబ్బులు సంపాదించే మార్గం నేను చూపిస్తానని వాళ్ళకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మన రాష్ట్రానికి కొన్ని వనరులు బాగా ఉన్నాయి. అయితే వనరులుగా ఉంటే లాభం లేదు. ఆ వనరుల్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అందుకే విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజన్గా తయారు చేశాం. అమరావతి రీజన్లో మీ యొక్క ప్రకాశం జిల్లా వరకు ఒక రీజన్గా తయారు చేస్తున్నాం. నెల్లూరు నుంచి కర్నూలు వరకు ఒక రీజన్గా తయారు చేసి ప్రణాళికలు కూడా తయారు చేస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన యువత ఉంది, కష్టపడి చేసే మనస్తత్వాలు ఉన్నాయి. ఇంకొక చదువుకున్న వారు ఉన్నారు, ప్రపంచం మొత్తం రాణిస్తున్నారు. దేశానికి ఎక్కడ లేని వనరులు. సీ కోస్ట్ ఉంది, 1000 కిలోమీటర్లు ఉంది. 50 కిలోమీటర్లకు ఒక పోర్టు కట్టాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం చేస్తాం. రోడ్లు మీరు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నేషనల్ హైవేస్ లేకపోతే మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా నేషనల్ హైవేస్ కానీ
స్టేట్ హైవేస్ అన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో గుంతలబడిన రోడ్లు, అది నాకు వారసత్వంగా వచ్చాయి. కష్టపడుతున్నా, మీకు హామీ ఇస్తున్నా, అన్ని స్టేట్ హైవేస్ అన్ని బ్రహ్మాండంగా తయారు చేయించే బాధ్యత నాదని మీ అందరికి హామీ ఇస్తున్నా. కొంచెం సమయం పడుతుంది, చేసి తీరుతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నీళ్లున్నాయి, భూములున్నాయి, ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారు చేసి రాష్ట్రాన్ని ఈస్ట్ కోస్ట్కి, తూర్పు భాగానికి ఒక లాజిస్టిక్స్ హబ్గా తయారు చేస్తాం. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నా, ఇవి సద్వినియోగం చేసుకునే బాధ్యత మీది. నా ఆలోచన 15% గ్రోత్ రావాలి. వ్యవసాయానికి నీరు అవసరం, తాగడానికి నీళ్ళు అవసరం. నీటి సమస్య పరిష్కారం చేసిన తర్వాత, మీకు కావలసిన అనుకూలమైన పరిస్థితుల్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు ముందుకు పోగలిగితే మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాం. నేను నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాను. 2047 స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం 2047కి వికసిత్ భారతదేశంగా ముందుకు పోతున్నారు. అందులో భాగంగా మనం ఆలోచించింది, దగ్గర మీ ఆదాయం ఇప్పుడు $3,500, అంటే దగ్గర 2 లక్షల నుంచి 2,70,000 నుంచి 3 లక్షలు జిల్లాల వారీగా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఈ 3 లక్షల నుంచి 55 లక్షలు రాబోయే 22 ఏళ్లలో మీ తలసరి ఆదాయం. ఘట్కేసర్లో అందశ్రీ అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయి. తుది వీడ్కోలు పలికేందుకు అభిమానులు, ప్రజలు తరలివచ్చారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
అని చెప్పండి. విక్రమ్ భాయ్ చలో అన్న అందరూ ఇటు సైడ్ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ప్లీజ్. హలో 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 అందరు సీఎం గారు వెనకాలకి వెళ్ళండి దయచేసి. హలో అమ్మా హలో